ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಸನದ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ವಚನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಂಗೀತಂ 20ಾம் அதிகாரம் 4வது வசனம். ಕೀರ್ತನೆ 24ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯಾರು ವಾಸಿಸೋಣ? ಆತನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಸಫಲ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೆನ್. இதுவரைக்கும் சிந்தித்த எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தர் புதிய ஆண்டு நிறைவேற்றுவார். ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. போன ஆண்டில் அநேக திட்டங்களை போட்டிருப்பீங்க. ಹೋದ ವರ್ಷ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು செய்யலாம்னு முயற்சி எடுத்திருப்பீங்க. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ தடையாய் போயிருக்கும். ಅದೆಲ್ಲ ತಡೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. இந்த ஆண்டு கர்த்தர் உங்க சபையின் வாக்குத்தத்தமாய் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya. நீ மனசுல நினைச்ச எல்லா காரியத்தை கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார். ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿ சொன்னீங்க. ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿದ್ರಿ. ಇದು போதாது. ಇದು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾರೋಣ. ಇನ್ನೇ ಸಭೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 2016 நீ கடந்து போகும்போது 2016ಕ್ಕೆ ನೀವು 15ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ರಿ. 15 கூட கால் வச்சிட்டோம். ನಾವು 15 ಒಳಗಡೆ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಿ. இத்தனை வருஷமா ஊழியர்களை நடத்தினாரு. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಎದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿனாரு? ಅವರು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು? ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಫಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. 15ಗೆ ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ போறீங்க. ಈ 15ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. 16 இந்த சபையல்ல. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲ. இந்த ஆளு ஜனக்கூட்டமல்ல. ಈ ಜನಗಳ ಕೂಟ. ஆயிரமான ஜனங்களை கத்த விடுப்பா. ಆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕತ್ತ விடுப்பா. ಏರಾಳವಾದ ಗುಂಪನ್ನ ದೇವರು ಅನೇಕ ಜನ ನೀವು ಬಯಸುವುದಾದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಕಾಣುವಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. தொடர்ச்சியாய் 1 ராஜாக்கள் 3ாம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 1 ಅರಸುಗಳು 3 5ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. கர்த்தர் சாலொமோனுக்கு ராத்திரியிலே சொப்பனத்தில் தரிசனமாகி, நீ விரும்புகிறதை என்னிடத்தில் கேள் என்று ದೇವನ್ சொன்னார். ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ರಾತ್ರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿನಗೆ ಯಾವ ವರ ಬೇಕು ಕೇಳಿಕೋ ಎಂದು ಕೇಳಲು. கர்த்தர் உங்களை கேட்க போறாரு. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. கர்த்தர் உங்களை கேட்க போறாரு. ದೇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? What you want? ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? அருமையான தேவனே, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ದೇವರು? மனவிருப்பத்தை நிறைவேற்றும்படி வந்திருக்கிறேன். ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು. சாலொமோனுக்கு கர்த்தர் கேட்டாரு. ಸೊಲೊಮೋನನನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ರು. அவன் படுக்கையில் இருக்கும்போது கர்த்தர் அவனை வந்து சந்தித்தாரு. ಅವನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಬಂದು இதுவரைக்கும் நீ கர்த்தரை சந்திக்காம இருந்திருக்கலாம். ಇದುವರೆಗೂ ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಸಂಧಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. இதுவரைக்கும் உன்னுடைய இரவு ஒரு தனிமையின் இரவா இருந்திருக்கலாம். ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಾದದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. எப்படி படுத்தியோ அப்படியே தான் எழுந்திருப்பாய். ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಹಾಗೆ ಎದ್ದಿರಬಹುದು. நீ படுக்கும்போது இப்படிதான் படுப்ப. ನೀನು ಮಲಗುವಾಗ ಹೀಗೆ ஆனா எழுந்திருக்கும்போது ಆದ್ರೆ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ இயேசுவோடு எழுந்திரு. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ அவர் உயிர் தெழுந்தவர். அவர் ಜೀವದಿಂದ அவர் உயிர் தெழுந்தவர். ಅವರೇ ಜೀವದಿಂದ சகலத்தையும் உயிர்ப்பிக்க போகிறார். அவர் ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ எந்தெந்த காரியங்கள் வாழ்க்கையை தடைவிட்டு போனதோ, ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು உன் திட்டங்கள் தடைவிட்டு போனதோ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು உன் தேவனாய கர்த்தர் உன்னை பார்த்து கேட்கிறார். ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. உனக்கு என்ன வேணும்? ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? உனக்கு நான் என்ன செய்யணும்? ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನು What I want to do for you, my dear daughter. ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? நான் என்ன ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? நீ கலங்காதே. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು நீ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. திகையாதே. ನೀ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ நான் ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. தேவனாய கர்த்தர். ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವನಾಗಿ. யோசுவா 1:9 கர்த்தர் சொன்னபடி, ಯೋಶುವ 1:9 ದೇವರು நீ ಹೇಳುವ போகிற இடமெல்லாம் நான் உன்னோடு கூட வர ನೀನು போகிறேன். ಹೋಗುವಾಗಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವೆನು. Wherever you go, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ நான் உன்னோடு கூட வர ನಾನು போகிறேன். ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರ್ತೇನೆ. அருமையான தேவ பிள்ளையே, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ இந்த ಮಕ್ಕಳೇ, ஆண்டு விசேஷமா இருக்க போகுது. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. இந்த ஆண்டு தேவ பிள்ளையை கர்த்தர் வாக்கு கொடுக்கிற விசேஷமான ஆண்டு இது. ದೇವರು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ இதுவரைக்கும் நீ உபத்திரவத்தில் தள்ளப்பட்டு இருக்கலாம். ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಉಪದ್ರವದಲ್ಲಿ ஒரு போராட்டத்தில் ஒரு வாழ்க்கை போயிருக்கலாம். ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೋಗಿರಬಹುದು. தேவனாய கர்த்தர் என்று சொல்லுகிறார். ಆದರೆ ದೇವನಾಗಿರುವ ஒரு ಕರ್ತನು மாற்றத்தை கர்த்தர் கொடுக்க போறார். ನಿಮಗೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು இனி ದೇವರು உன் வாழ்க்கை கண்ணீரின் மத்தியில கடந்து போகிறது. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. கண்ணீரெல்லாம் கழிப்பாய் மாற ನಿನ್ನ போகிறது. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ எல்லா கண்ணீர் கழிப்பாய் மாற ನೀನು போகிறது. ಬಿಟ್ಟಂತ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. தொடர்ச்சி மார்க் 10ாம் அதிகாரம் 51வது வசனம் வாசிக்கலாம். ಮಾರ್ಕ್ 10:51ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಯೇಸು ಅವನನ್ನು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆ ಕುರುಡನು ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುವೇ ಅಂದನು. இயேசு அவனை நோக்கி, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்றார். அதற்கு அந்த குருடன், ஆண்டவரே, நான் பார்வை அடைய வேண்டும் என்றார். ஆமென்.
வந்து நீ கேட்க போகுது இல்ல. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ದೇವರ ಹತ್ರ கர்த்தர் ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. கேட்க போறார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. அவனுக்கு என்ன செய்யணும்? ಅವರು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? உனக்கு என்ன வேணும்? உனக்கு ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? உன்னை சிருஷ்டித்தவன் கர்த்தர் நடுவில் வந்து கேட்க போறார். ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ದೇವರು 2015 ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2015 கர்த்தர் நடுவில் வர போறார். ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. இதுவரைக்கும் கண்கள் கர்த்தரை பார்க்காதபடி செதல் பிடித்த வண்ணமா இருக்கலாம். ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ದೇವರನ್ನ ನೋಡದಂತೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. உன் கைகள் செதல் பிடித்து கர்த்தரை தொடாமல் இருந்திருக்கலாம். ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಸರಪಣಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರನ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದು. அதனால போதகர் அநேக செய்திகள் எடுத்திருக்கலாம். ದೇವರ ಪ್ರಿಯ ಬೋಧಕರು ಅನೇಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು நம்ம தேவனை தரிசிக்கணும். ನಾವು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶಿಸುವ கடைசி நாட்களுக்கு வந்தாயிடுச்சு. ನಾವು ಕೊನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಯ್ತು ಅಂತ 2014 வரட்டும். ನಾವು 2014ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 2014ರವರೆಗೂ தேவனை தரிசிக்க ನಾವು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2015 2015 இயேசுவை தரிசிக்க போறோம். ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು உன் தகப்பனை நீ தரிசிக்க போற. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯ. தகப்பன் பேர் தெரியாத பிள்ளை இருக்க முடியுமா? ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ಮಗು ಇರೋದಕ್ಕೆ அந்த ಸಾಧ್ಯ? பிள்ளைக்கு பேர் என்ன? ನಿನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ஆமா, அந்த பிள்ளைக்கு பேர் என்ன? ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರೇನು? என்ன? நம்ம எப்படி இருக்கோம்? ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? உன் தகப்பன் எப்படி இருப்பாரு தெரியுமா? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? நம்ம ஒரு போட்டோ பாப்போம். ನಾವೊಂದು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತೀವಿ. இதுதான் இயேசு. ಇದೇನೇ ಯೇಸು. It is not a Jesus. ಅದು அது ஒரு ಯೇಸು ಅಲ್ಲ. மனுஷன் உருவாக்கினது. ಅದು ಮನುಷ್ಯನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು. வேதம் எழுதியிருக்கிறது. ವೇದವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதிகாலை தேடினவனை கண்டடைவான். ಮುಂಜಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವನು ಅವನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವನು. நீ இயேசுவை காண போற. ಇನ್ನು ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡ್ತೀಯ. ஏனென்று அவரே உன் நடுவில் வந்து உன்னை கேட்க போறார். ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೇ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. What you want? ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? உனக்கு என்ன வேண்டும்? ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? 2015 2015 நான் விசுவாசிக்கிறேன். ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. இந்த சபைக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கத்து ಈ கொடுக்கிறேன். ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கத்து கொண்டு வர ದೇವರು போறார். ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. சரி, ஒரு தேவன் மனிதனை குறித்து வேதத்திலிருந்து வாசிக்கலாம். ಒಬ್ಬ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತು ವೇದದಿಂದ ஒன்று ಓದಿ. நாளாகவும் ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 4வது அதிகாரம் 10வது வசனம். 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಾವ ವೇದನೆಯೂ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಾರದೆ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡಲು ದೇವರು ಅವನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿದನು. யாவேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி, தேவரே என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் ஆகினார். ஆமென். எல்லாரும் இந்த வசனத்தை வாசித்தீங்க. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? ಈ ವಚನವನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? எல்லாரும் கேக்குதா? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? வசனம் படிக்கிறது கேக்குதா? ವಚನ ಓದೋದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? யாவேசை குறித்து கர்த்தர் தேடுதல் பேசுகிறார். ಯಾಬೇಚನನ್ನ ಕುರಿತು இந்த ದೇವರಿಗೆ யாவேஸ் ஒரு ஜெபத்தை பண்ணுகிறார். ಇಲ್ಲಿ ಯಾಬೇಚನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவன் ஜெபிக்கிற ஜெபம் ஒரு கருத்துள்ள ஜெபமா இருக்கிறது. ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. அவன் 4 விதமான காரியத்துக்காய் ஜெபிக்கிறார். ಒಂದು 4 ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஒரு அருமையான சகோதரி இடத்துல வந்தாங்க. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಹೋದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ஐயா எனக்கு ஜெபிக்கணும்னு சொன்னாங்க. ಅಯ್ಯ ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. எதற்காய் ஜெபிக்கணும்? ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ஜெபிங்க. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. எதுக்கு ஜெபிக்கணும்? ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? அநேக விசுவாசிங்க அப்படிதான் இருக்காங்க. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ எதுக்கு ஜெபிக்கணும்னு தெரியாது. ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ என்ன கேட்கணும்னு தெரியாது. ಏನು ಕೇಳಬೇಕು என்ன பெற்றுக்கொள்ளணும் தெரியாது. ಏನನ್ನು கார் ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ஓட்ட தெரியாதவனுக்கு கார் கொடுத்தா இது ரைட்? ಕಾರ್ ಓಡಿಸಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಕಾರು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಸರಿನಾ? கரெக்டா? ಸರಿನಾ? ஆனா கேட்போம். ಆದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. அப்ப அதுக்கு முன்னேறிய காரியங்களை செய்யணும். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಬೇಕಾದ அதுக்கு முன்னேறிய காரியங்களை நம்ம செய்யணும். ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ஒரு சபைக்கு கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். ಸಭೆಗೆ ಈಗ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நீ ஹalleluya உன் மன விருப்பத்தை கர்த்தர் நிறைவேற்ற போகிறார். ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. உன் மன விருப்பத்தை கர்த்தர் நிறைவேற்ற போகிறார். ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ದೇವರು எப்படி நிறைவேற்றுவார்? ಅವರು ಹೇಗೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ? ஆசீர்வாதம் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது? ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು? அருமையான போதகர் ಪ್ರಿಯ ಬೋಧಕರು தேவ சமூகத்துல உட்கார்ந்து ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕೂತು உபவாசத்துல உட்கார்ந்து ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂತು கர்த்தரிட்ட மன்றாடி ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ என்னோட பிள்ளைகளுக்கு ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ என்னோட ஆடுகளுக்கு ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ஒரு வார்த்தை கொடுங்க புதிய ஆண்டுல. ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು என் ವಾಕ್ಯ பிள்ளைகளை எப்படி நடத்த போறீங்க? ಇವರನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಡೆಸ್ತೀರಾ? How are you going to bless my people? ನೀನು ನನ್ನ ಜನಗಳನ್ನು ಯಾವ ತರ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀಯ? ஆமாவா இல்லையா? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇದೀವಿ? எப்படி இருக்கிறோம்? ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇದೀವಿ? 31ஆம் தேதி 31ನೇ ತಾರೀಕು அழகா ஒரு ஷூட் ஒரு அழகா ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள வருவோம்.
ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ அந்த வாக்குத்தத்தம் எங்க இருக்கு? ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ? சிலோட வாக்குத்தத்தம் பைபிள்ல இருக்கும். ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ சிலோட ಇದೆ. வாக்குத்தத்தம் வால்ல மாட்டி இருக்கும். ಕೆಲವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ತಗಲಾಕಿರುತ್ತೆ. சில வாக்குத்தத்தம் வந்து இடம் இல்லாத மூட்டை கட்டி வச்சிருக்காங்க. ಕೆಲವು ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮೂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ. கண்கள் அதை எப்படி பாக்குறது? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು? அது ஒரு அட்டையாவ, ಅದೊಂದು ರೊಟ್ಟಾಗೋ, அல்ல ஒரு வால்ல மாட்ட ஒரு வால் பேப்பராக, ಅಥವಾ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ತಗಲಾಕುವಂತ ಪೇಪರ್ ಆಗ, ஒரு வாக்குத்தத்த கார்டாக, ಅಥವಾ ವಾಗ್ದಾನದ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ, அது ஜீவுள்ள வார்த்தை மறந்து போயிடும். ಅದು ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾರ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. என்றால் வானமும் பூமி ஒழிந்து போன வார்த்தைகள் ஒழிந்து போகாது என்று கர்த்தர் சொன்னார். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವು ಅಳಿದು ನೀವು ದೇವರ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ எப்படி ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்? ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ஒரு சின்ன காரியம் அல்ல. ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ. பாஸ்டர் இருந்து ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை எடுத்து காண்பித்தார். ಪಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ அது ஒரு ತೋರಿಸಿದರು. அட்டையில செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ಅದೊಂದು ರೊಟ್ಟಲ್ಲಿ அது ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஒரு டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು அந்த ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. வாக்குத்தத்தத்தை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும். அதுக்கு பின்ன எவ்வளவு வேலை இருக்கு தெரியுமா? ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದೆ. டிசைன் வரணும். ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಸೈನ್ தேவன் ಬರಬೇಕು. எப்படி காண்பித்தா அதை அப்படியே பிரகாசமாய் வெளியே கொண்டு வரணும். ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದೇ Just ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்க மாட்டாரு. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಬಂದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. அதோட பிரசன்டேஷன் கர்த்தர் காண்பிப்பார். ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ அது எப்படி காண்பிக்கணும்? ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸಬೇಕು? சும்மா உட்கார்ந்து பாஸ்டர் அங்கேயே போயிட்டு வந்து வாக்குத்தத்தம் எடுக்க முடியாது. ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಕೂತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ವಾಗ್ದಾನ தேவ சமூகம் முழங்காலிடணும். ದೇವರ ಸಮುದ್ರ ಮೊಣಕಾಲು அந்த ಹಾಕಬೇಕು. வாக்குத்தத்தம் ஒரு குடும்பத்தை கிரியை செய்கிறதா இல்லையா? ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ஒரு ಮಾಡ್ತಾ சகோதரி ಇದೆ. சாட்சி கொடுத்தாங்க. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ஒரு ஆண்டு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன் இந்த ஆண்டுல. ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಈ ವರ್ಷ அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் சாட்சி ಆ கொடுத்தாங்க. ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು. எப்படி இது நடக்கிறது? ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? முழங்கால் ஜெபம். ಮೊಣಕಾಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. அந்தரங்கத்துல ஜெபிக்கிறவர்கள் வெளியரங்கில பலன் கொடுக்கும். ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಫಲ. பாஸ்டர் எல்லாம் கூப்பிட்டு வாங்க முழங்கால் போடுங்க உட்காரல. ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕೋಣಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವರ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ கண்ணீரோடு ಅವರ ಕಣ್ಣೀರೊಂದಿಗೆ தேவனை நோக்கி பாருங்க. ಅವರ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ, கர்த்தாவே நாமத்தில் ஒரு வார்த்தை கொடு. ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಡು. 15 எப்படி வச்சிருக்கீங்க? ಆತರ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 2015 எப்படி வச்சிருக்கீங்க? 2015 ಯಾವ ರೀತಿ என் ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ஆடுகளுக்கு எப்படி வச்சிருக்கீங்க? ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? எனக்கு ஒரு மந்தை கொடுத்திருக்கீங்க. ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? அந்த செம்மையான பாதையில போனமே ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಲ್ಲ. ஒரு சகோதரி சாட்சி கொடுத்தாங்க. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು. எனக்கு ஒரு சுகர் இருந்துச்சு. ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು. சரி அநேக பலவீனம் இருந்துச்சு. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಲಹೀನತೆ. ஒவ்வொரு சாட்சியை கொடுத்து கொண்டிருந்தீங்க. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. அப்படி கொண்டா மாறி ಅದು ಹಾಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. 600 இருந்த சுகர் 600 ಇದ್ದಂತ ಶುಗರ್ 110க்கு வந்துடுச்சா? 110ಕ್ಕೆ ಬಂತಂತೆ. எப்படி? ಅದು ಹೇಗೆ? டாக்டர் கொடுத்த மாத்திரையா? ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಔಷಧಿನ? அவர் ஊழியக்காரர் போட்ட முழங்கால். ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ಹಾಕಿದಂತ ಮೊಣಕಾಲು. அந்தரங்கத்துல முழங்கால் இட்டது நிமித்தமாக இது வெளியரங்கில பலன் கொடுக்கிறது. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕಿದಂತ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ஊழியக்காரரை உயர்த்தி பேசல. ನಾನು ಸೇವಕರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஊழியக்காரன் செய்தி கடந்து போறோம். ನಾವು ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. முதலாவது ஜெபம். ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ஹalleluya. ஆதியாகமம் 24:1. ಆದಿಕಾಂಡ 24:1. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಹುದಿನದ ವೃದ್ಧನಾದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನ್ನು ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದನು. ஆபிரகாம் வயது சென்று முதிர்வனானான். கர்த்தர் ஆபிரகாமை சகல காரியங்களையும் ஆசீர்வதித்து வந்தார். ஆமென். யாபேசின் முதல் ஜெபம் எப்படியா இருந்ததா? கர்த்தாவே நீ ஆசீர்வதியும். ಯಾಬೇಚನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತಂತೆ? ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ஆதியாகமத்தை வாசித்து பார்க்கும்போது ಆದಿಕಾಂಡವನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ 24:1 24:1 ஆபிரகாமை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ. ஆபிரகாமை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ. சகல வகையிலும் அவனை ஆசீர்வதித்தார். ಸಕಲ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ. எபேசியர் 1:3 வாசிங்க. செய்தி கொஞ்சம் ஸ்பீடா கடந்து போலாம். ಎಫೆಸ 1:3 ಓದ್ರಿ. எபேசியர் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென். அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்து வருகிறார். சகல விதமான ஆசீர்வாதத்தினாலும் ಸಕಲ ವಿಧ
ವಿಧವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ உங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ முதலாவது ஆசீர்வாதம் ಮೊದಲನೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ஆவிக்குரிய ಅದು ஆசீர்வாதங்கள். ಆತ್ಮಿಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ. முதலாவது ஆசீர்வாதம் ಮೊದಲನೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ கர்த்தர் விடுகிற ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள். ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ. அப்படி என்றால் முதலாவது கர்த்தர் ரட்சிப்பை கொடுத்தார். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. இரண்டாவது அவருடைய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறார். ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮಿಕದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು சகல விதமான கனிகளை உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ அக்கினியின் அபிஷேகத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. கொடுத்து முதலாவது ஆவிக்குரிய காரியங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊದಲಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಿಮಗೆ இரண்டாவது காரியம் ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ உபாகம் 28:12. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28:18 12 28:12. 28:12 యెహోవా నీ దేశం మీద వర్షమును దాని కాలమందు కురిపించుటకును నీవు చేయు కార్యమంతటిని ఆశీర్వదించుటకును ఆకాశమును తన మంచి ధన నిధిని తెరచును. యెహోవా అనేక జనములకు అప్పిచ్చుదువు కానీ అప్పు చేయవు. ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்தில் மழை பெய்யவும் நீ கையிட்டு செய்யும் வேலையெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கவும் கர்த்தர் உனக்கு தமது நல்ல பொக்கிஷசாலையாகிய வானத்தை திறப்பார். நீ அநேகம் ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய், நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய். இரண்டாவது ஆசீர்வாதம் உலக ஆசீர்வாதங்கள். ಇದು ಎರಡನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲೋಕದ நம்ம ಆಶೀರ್ವಾದ. வாழ்க்கையில ஒரு கிறிஸ்துவருக்குள் அநேகமாய் பிசாசு கொண்டு வந்து விதைக்கிற முதல் விதை கடன் பாரம். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬಿತ್ತುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಬೀಜ ஆவிக்குரிய காரியங்களை முந்தி போகாதபடி அவன் விதைக்கிற முதல் விதை ஆசீர்வாதத்தை அவன் பிடுங்கிறான். ಈ ಆತ್ಮಿಕದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡದಂತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿತ್ತುವ ಆದ್ರೆ ಬೀಜ ಇಂದಿಗೆ ಕರ್ತರು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ஆனா இன்றைக்கு ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. கர்த்தர் உங்களோடு சொல்லுகிறார், ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, வானத்தின் பொக்கிஷ சாலை கர்த்தர் திறக்க போறார். ದೇವರು ಆಕಾಶದ ಜಲನಿಧಿಯನ್ನು ಅವರು திறந்து ತೆರೆದುಕೊಡ್ತಾರೆ. இடைக்கொள்ளாத அவர் ஆசீர்வதிக்க ನಿಮ್ಮ போறார். ಸ್ಥಳವು ಇಡಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. இதுவரைக்கும் 2014 ಇದು 2014 நீ கடன் வாங்கிட்டு இருந்த ನೀನು ಸಾಲವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. இயேசுவின் நாமத்தை நான் சொல்லுகிறேன், ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ 2015 2015 நீ கடன் கொடுக்க போற. ನೀನು ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀಯ. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போற. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. கர்த்தர் உன்னை நடத்த போறாரு. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. உடைய ஜெபம் இப்படியா இருக்கலாமா? ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ கருத்துள்ள ஜெபமா இருக்கலாமா? ಅದು ಉದ್ದೇಶವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. யாபேஸ் எப்படி ஜெபித்தானோ ಯಾಬೇಚನು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು? அவன் முதலாவது ஜெபம் கர்த்தாவே நீ ஆசீர்வதியும். ಅವನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. முதலாவது ஆசீர்வாதம் வந்தது, முதலாவது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತ್ಮಿಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ. இரண்டாவது ஆசீர்வாதம் உலகத்தின் ஆசீர்வாதம். ಎರಡನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ. மூன்றாவது ஆசீர்வாதம் ಮೂರನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ சங்கீதம் 127:4. ಕೀರ್ತನೆ 127:4 యవ్వన కాలమందు పుట్టిన కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని బాణము లాంటి వారు. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧವೀರನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬುಗಳಂತಿದ್ದಾರೆ. இதோ பிள்ளைகள் கற்றால் வரும் சுதந்திரம் கர்த்தன் எவரால் ஆசிரியக்கும் பலன். ஆமென். அடுத்த ஆசீர்வாதம், மூன்றாவது ஆசீர்வாதம் ಮೂರನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ குடும்ப ஆசீர்வாதம். ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಆಶೀರ್ವಾದ. அநேகர் வாழ்க்கையில பிள்ளை இல்லாத ஒரு காரியம் குறைவா இருக்கலாம். ಅನೇಕರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಂತೆ இந்த ಕೊರತೆ. இடத்துல ஒரு சாட்சியா இந்த பிள்ளை கொண்டு வந்தாங்க. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ತಂದರು. இத்தனை ஆண்டுகள் அவர்கள் எவ்வளவாய் ஜெபித்திருப்பாங்க. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಎಷ್ಟರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ எத்தனை ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஜனங்கள் நிமித்தமாக நிந்திக்கப்பட்டிருப்பாங்க. ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. அப்படி யாரா வந்திருக்கலாம்? ಆತರ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇರಬಹುದು. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, உனக்கு கர்ப்பத்தை கர்த்தர் திறக்க போறார். ನಿನಗೆ ಗರ್ಭವನ್ನ ದೇವರು ತೆಗಿತಾರೆ. உனக்கு கர்ப்பத்தை கர்த்தர் திறக்க ನಿನ್ನ போறார். ಗರ್ಭವನ್ನ ದೇವರು ತೆಗಿತಾರೆ. என் அருமையான தேவ பிள்ளையே, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳೇ, உன் கர்ப்பத்தை கர்த்தர் திறந்து ನಿನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನ ದೇವರು ತೆಗೆದು உன் சந்நிதியை கர்த்தர் பெருக பண்ண போறார். ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. இது 128 3-4 வாசிங்க. 128 3-4 ವಾಕ್ಯ. ಅನುಕೂಲದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಫಲಭರಿತವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರತೆಯಂತಿರುವಳು. ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟದ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ದೊದ್ದಿಗಳಂತಿರುವರು. இகோ யெகோவாவுடைய பயபக்தியுள்ள புருஷனு ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ. உன் மனைவி உன் வீட்டாரங்களில் கனிதரும் திராட்சைக் கொடியைப் போல் இருப்பாள். உன் பிள்ளைகள் உன் பந்தியை சுற்றிலும் ஒலிவமர கன்றுகளைப் போல் இருப்பார்கள். இதோ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனிதன் இப்படியாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறான். ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಭಯಪಡುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ உன் ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. மனைவி பிள்ளைகள் ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು யாவரும் தேவன் ஆசீர்வதிக்க போறார். ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. முதலாவது காரியத்தில் 3 விதமான ஆசீர்வாதங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறார். ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ. முதலாவது ஆசீர்வாதம் ಮೊದಲನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம். ಅದು ಆತ್ಮಿಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ. இரண்டாவது ஆசீர்வாதம் ಎರಡನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ உலக ஆசீர்வாதம். ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದ. மூன்றாவது ஆசீர்வாதம் ಮೂರನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ குடும்ப ಅದು ஆசீர்வாதம். ಕುಟುಂಬದ ಆಶೀರ್ವಾದ. இந்த 2015 ಈ 2015 3 விதமான ஆசீர்வாதங்களினால ಈ 3 ವಿಧವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದದ
దేవుని నిరపబోతున్నారు. ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು உன்னை ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. திருப்தியாக்க போறாரு. ನಿನ್ನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ஹalleluya. நீ புசித்து ನೀನು ತಿಂದು மிச்சம் பிடிக்க அளவுக்கு ನೀನು ಅದನ್ನು ಇಡಿಸಲಾರದು. அந்த நாளுக்கு மாத்திரம் அல்ல, ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ நீ ಅಲ್ಲ. வாழ்கிற நாளெல்லாம் ನೀನು ಜೀವಿಸುವ கர்த்தர் ದಿನವೆಲ್ಲ வருகை மட்டும் ದೇವರ ಬರುವಿಕೆ ತನಕ இனி உன் வாழ்க்கையில ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ குறைகள் இருக்காது. ಕೊರತೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ. கர்த்தர் நிறைவாய் நடத்த ದೇವರು போறாரு. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. தேவன் சம்பூர்ணமாய் நடத்த போறாரு. ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ அவர் ನಡೆಸ್ತಾನೆ. உன் நடுவில் இறங்கி வந்திருக்கிறார். ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು இனி ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. நீ கேட்க வேண்டியதில்ல, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಕೇಳೋದಲ್ಲ, கர்த்தர் உன்னை கேட்க போறாரு. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. What do my dear daughter and son? ನಿನಗೆ ಮಗಳೇ ಮಗನೇ ಏನ್ ಬೇಕು? உனக்கு என்ன வேண்டும்? ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க வந்திருக்கேன். ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು நான் ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. உன்னை ஆசீர்வதிக்க ನಾನು வந்திருக்கேன். ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. கர்த்தர் நமக்குள்ள வரும்போது ದೇವರು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ குறைவானவர் வருவாரா? ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಬರ್ತಾರ, நிறைவானவராய் கிடந்து ಅವರು வருகிறார். ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. இன்று ஹalleluya. ಇವತ್ತು இந்த காலை வேளையில ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ நீங்க ಬೆಳಗ್ಗೆ வீட்டுக்கு கடந்து போகும்போது ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ தனியாய் கடந்து போவதில்லை. ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ உன் ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. கர்த்தரை கரம் பிடித்து ನಿನ್ನ ಕರ್ತನನ್ನ கை ಹಿಡಿದು நிறைவானவரை கடந்து உன் வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு போறேன். ತೃಪ್ತಿ ಉಳ್ಳವರನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ உன் வாழ்க்கை நிறைவாய் மாற போகிறது. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ இதுவரைக்கும் நீ விட்ட எல்லா கண்ணீருக்கும், ಇದುವರೆಗೂ ನೀನು ಸುರಿಸಿದಂತ நீ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆಲ್ಲ, ஃபேஸ் பண்ண எல்லா ப்ராப்ளமுக்கும் ನೀನು ಎದುರುಗೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ கர்த்தர் முற்றுப்புள்ளி வைக்க போறாரு. ದೇವರೊಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் முற்றுப்புள்ளி வைக்க போறாரு. ದೇವರೊಂದು ಕೊನೆಯನ್ನು உன் சகல ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. வகையிலும் கர்த்தருடைய ஹalleluya உயர்த்தி உன்னை மகிழ பண்ண போறாரு. ನಿನಗೆ ಸಕಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ದೇವರು உன் வேலை ஸ்தலத்தை கர்த்தர் உயர்த்த போறாரு. ನಿನಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ நீ ಮೇಲೆ செய்கிற பிசினஸை கர்த்தர் அபரிதம் எடுக்க போறாரு. ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನ எல்லா ದೇವರು விதமான காரியத்தின் எல்லையை கர்த்தர் உருவாக்க போறாரு. ನೀನು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ದೇವರು தேவனை ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆசீர்வாதத்தோடு பெருக பண்ண போறாரு. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. அருமையான தேவப்பிள்ளை. ಹೌದು ದೇವರ ಮಗನೇ. முதலாவது காரியம் யாபேசு ஜெபித்தது. ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ಯಾಬೇಚನ தேவனே நீ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ஆசீர்வதியும். ಮಾಡಿತು. ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. இரண்டாவது காரியம் ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ என் எல்லைகளை விரிவாக்கும். ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ என் ಮಾಡು. எல்லைகளை விரிவாக்கும். ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ யோபின் ಮಾಡು. புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம். ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. నీకు అతనికి అతనికి వాడికి అతనికి కలిగిన సమస్తమును చుట్టూ పక్కలేస్తున్నా அவன் கைகளின் கிரியைகளை ஆசீர்வதித்து அவனுடைய சம்பத்து தேசத்திலே பெருகிற்று. அவனுடைய சம்பத்து தேசத்துல பெருகிற்று. ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ದೇಶವೆಲ್ಲ ಹರಡಿತು. அப்படி என்றால் ಹಾಗಾದ್ರೆ அவன் போகிற இடமெல்லாம் ஆசீர்வாதமாய் கர்த்தர் கொடுத்தான். ಅವನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ யோபின் எல்லைகளை கர்த்தர் உருவாக்கி கொடுத்தான். ಯೋಬನ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. உன் வாழ்க்கை யோபை போல இருக்கிறதா? ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ಯೋಬನ ಆಗಿದೆಯಾ? 2014 2016 எல்லாரும் நீ தள்ளப்பட்டாயா? ನಿನ್ನಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯಾ? சாப்பிட உணவும் இல்லாத ஒரு நிலைமை இருந்துச்சா? ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತ? கண்ணீரே உன் வாழ்க்கையா இருந்துச்சா? ಕಣ್ಣೀರೇ ನಿನ್ನ ಜೀವನವಾಗಿತ್ತ? நான் எந்த காரியத்தை முயற்சி எடுக்க முடியாம இருந்துச்சா? ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ கர்த்தர் ಆಗದಂತ சொல்லுகிறாரு. ದೇವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. யோபின் ಯೋಬನ சிறையை மாற்றின கர்த்தர் ಅವನ ಸೆರೆಮನೆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ದೇವರು உன் சிறையை மாற்ற போறார். ನಿನ್ನ ಸೆರೆಮನೆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು நீ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. கடந்து போற இடமெல்லாம் உனக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற போகுது. ನೀನು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಜಾಗವೆಲ್ಲ உன் ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ எல்லைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வாதமாய் மாற்ற ನಿನ್ನ போறார். ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ದೇವರು அவர் ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வாதமாய் மாற்ற போறார். ಅವರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ குடும்பத்தில் ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. இனி தரித்திரம் இருக்க போவதில்லை. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ದರಿದ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, இனி சாபம் இருப்பதில்லை. ಇನ್ನು ಶಾಪಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, உன் வாசப்படியில் சாபம் படுத்திருக்க போவதில்லை. ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಲಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ஏனென்றால் உன் வீட்டுக்குள்ள கர்த்தர் இருக்க போறார். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ತನೆ ಇರ್ತಾರೆ. அவர் உன் வீட்டுக்குள்ள மாத்திரம் இருக்க போவதில்லை. ಅವರು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, உனக்குள்ள இருக்க போறார். ಅವರು ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. இனி ಇನ್ನು ಮುಂದೆ உன்னை காண்பவர்கள் ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡುವಂತವರು கர்த்தரை ಅವರು காண்பார்கள். ಕರ್ತನನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. உன் முகத்தை பார்க்கிறவர்கள் ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವವರು தேவனுடைய முகத்தை பார்ப்பார். ಅವರು ದೇವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. வேதவாக்கியம் இப்படியாக எழுதியிருக்கிறது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೇದವಾಕ್ಯ ಈ அவர் ರೀತಿ முகத்தை பார்த்த ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ஒருவரும் ಒಬ್ಬರಾದರೂ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. கர்த்தரோடு வர போகிறார். ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. அவரும் எல்லைகளை விரிவாக்க போறார். ಅವರು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. மூன்றாவது காரியம் ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ மறுபடியும் வாசிங்க. ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರಿ 1 நாளாகமம் ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 4ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம். 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. నీవు హోరేబులో నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధి నిలిచి ఉండగా యెహోవా నా యొద్దకు ప్రజలను కూర్చుము. వారు ఆ దేశం మీద బ్రతుకు దినములన్నీయు నాకు భయపడక నేర్చుకొని తమ పిల్లలకు నేర్పినట్లు వారికి నా మాటలను వినిపించదనని ఆయన నాతో చెప్పిన దినమును గూర్చి వారికి తెలుపుము. யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி, தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் நிலையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து
மூன்றாவது காரியம், ಮೂರನೆಯ ಕಾರ್ಯ, உன் கரம் என்னோடு கூட இருக்கட்டும். ನಿನ್ನ ಕರ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. உன் கரம் என்னோடு கூட இருக்கட்டும். ನಿನ್ನ ಕರ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. அருமையான தேவ பிள்ளையே, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳೇ, கர்த்தர் கரம் இனி உன்னோடு கூட இருக்கட்டும். ಕರ್ತನ ಕರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. கர்த்தர் உன்னை நடத்தி கொண்டு போக போறார். ದೇವರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು நெகேமியா புத்தகம் ನೆಹೆಮೀಯನ ಪುಸ್ತಕ 2ஆம் அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8வது வசனம். 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. தேவாலயத்தில் இருக்கிற அரணின் கதவு வேலைக்கும் நகர அலங்கத்தின் வேலைக்கும் நாம் தங்க போகிற வீட்டின் வேலைக்கும் வேண்டிய மரங்களை ராஜாவின் மனத்து காவலான ஆசா எனக்கு கொடுக்கும்படிக்கும் அவனுக்கும் ஒரு கடிதம் கட்டளையிடப்படுவதாக என்றேன். என் தேவனுடைய தயவுள்ள கரம் என் மேல் இருந்தபடியால் ராஜா அவைகளை எனக்கு கட்டளையிட்டார். ஆமென். சில காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில அப்படியே தடையா இருந்திருக்கலாம். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ சில ತಡೆಯಲು அதிகாரிகள் எடுத்து நீங்க கடந்து போயிருக்கலாம். ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು சில ಹೋಗಿರಬಹುದು. ஜனங்கள் மத்திய நீங்க கடந்து போயிருக்கலாம். ಕೆಲವು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು அது ಹೋಗಿರಬಹುದು. நடக்காமே 2014 இருந்திருக்கலாம். ಅದು ನಡೆಯದಂತೆಯೇ 2014 2015 2015 கர்த்தர் கரம் உன்னோடு கூட இருக்க போகுது. ಕರ್ತನ ಕರ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. கர்த்தர் கரம் உன்னோடு கூட இருக்க போகுது. ಕರ್ತನ ಕರ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. யோசுவா 1:9 சொன்னபடி ಯೆಹೋಶುವ 1:9 ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ போகிற இடமெல்லாம் நான் உன்னோடு வர போறேன். ನೀನು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ நீ ಜೊತೆಗೆ எங்கே ಇರುತ್ತೇನೆ. போனாலும் கர்த்தர் உன்னோடு இருக்க போறார். ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕರ್ತನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ Wherever you go, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ கர்த்தர் உன்னோடு இருக்க போறார். ಕರ್ತನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. அவர் உன்னை நடத்த போறார். ಅವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ஏனென்றால் ಯಾಕೆಂದರೆ கர்த்தர் உன்னோடு இருக்க போறார். ಕರ್ತನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. இந்த கை இருக்கிறது நமக்கு. ಈ ಕೈ ಬಲಗೈ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. கை இருக்கா? ಈ ಕೈ இந்த ಇದೆಯಾ? கையை துண்டித்து எடுத்துட்டாக்கா ಆ ಕೈಯನ್ನ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ அது நம்மளோட கூட இருக்குதா? ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ? இல்ல. அப்ப நம்மளோட சரீரத்தை ஒட்டி இருக்கும்போது இது நம்மளோட கை. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಅಂಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ கர்த்தர் ಕೈ. அப்படிதான் இருக்க போறாரு. ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ கர்த்தர் ಇರ್ತಾರೆ. அப்படிதான் இருக்க போறாரு. ದೇವರಿನ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಆ கர்த்தர் ರೀತಿಯಾಗಿ பக்கத்துல ಇರ್ತಾರೆ. இருக்க போவதில்ல. ದೇವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ உன் ಇರೋದಿಲ್ಲ. எதிரில இருக்க போவதில்ல. ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಗಿ உன் ಇರೋದಿಲ್ಲ. பின்னே இருக்க போவதில்ல. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆಗಡೆ உன்னை ಇರೋದಿಲ್ಲ. சுற்றி இருக்க போவதில்ல. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. உனக்குள்ள இருக்க போறார். ಅವರು ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. உனக்குள்ள கர்த்தர் இருக்க போறாரு. ಅವರು ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಕರ್ತನೆ இனி ಇರ್ತಾರೆ. எவனும் தோள்பட்டமே கைப்பட முடியும். ಇನ್ನು ಯಾರು ನಿನ್ನ ತೋಳಿನ ಮೇಲೆ யாரும் நின்று சொல்ல முடியும். ಯಾರು ನಿನಗೆ ಎದುರಾಗಿ யூதராஜ சிங்கம் ಯೂದರಾಜ ಸಿಂಹ உனக்குள்ள இருக்கிறார். ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. உனக்குள்ள இருக்கிறார். ಅವರು ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ஒரு அருமையான தேவ மனிதரோட செய்தியை வந்து கேட்டேன். ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ ಸೇವಕರ ஒரு ಸಂದೇಶ காரியத்தை சொன்னாங்க. ಅವರೊಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. மிருகம் எனக்குள்ள படுத்திருக்கு ಮೃಗ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಮಲಗಿದೆ அப்படின்னு உலகத்துல சொல்றாங்க. ಹಾಗಂತ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ஆனா ಹೇಳ್ತಾರೆ. நான் சொல்றேன், ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ சிங்கம் எனக்குள்ள விழிச்சிட்டு இருக்கு. ಸಿಂಹ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದೆ. ஆனா இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ நம்மளே சிங்கமாக கத்த படிச்சிருக்கிறோம். ನಮ್ಮನ್ನೇ கர்த்தர் யூதராஜ சிங்கமாய் இருக்கிறார். ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯೂದರಾಜ இன்னைக்கு ಸಿಂಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. பிசாசு பயப்படுவான். ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಸೈತಾನನು அவன் ஒரு ಭಯಪಡುತ್ತಾನೆ. வழியாய் வந்தான், ಅವನು ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದರೆ 7 வழியாய் ஓடி போவான். 7 ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. நான்காவது காரியம், ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಯ மறுபடியும் வாசிங்க. நாலாகாம் புஸ்தகம் 1 புஸ்தகம் ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 4ஆம் அதிகாரம் 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ஆம் வசனம். 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯಾವ ವೇದನೆಯೂ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಾರದೆ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡಲು ದೇವರು ಅವನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿದನು. யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி, தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை சுத்தப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தரலும் என்று வேண்டிக் கொண்டார். 4வது காரியம், ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಯ. தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடி ಯಾವುದೇ ಕೇಡು ನನ್ನನ್ನು ದುಃಖಪಡಿಸದಂತೆ ಅದನ್ನು விலக்கி காத்துக்கொள்ளும். ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾದುಕೋ. விலக்கி காத்துக்கொள்ளும். ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಕಾದುಕೋ. 2014 2014 அநேக விதமான தீங்கான காரியங்கள் ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು உங்களை மேற்கொண்டு இருக்கலாம். ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಯಿಸಿರಬಹುದು. உங்களை மேற்கொண்டு இருக்கலாம். ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು. அதிலிருந்து மீறி வராதபடி ಅದರಿಂದ ಮೀರಿ ಬರೋದಂತೆ நீங்க போராடி கொண்டு ನೀವು இருந்திருக்கலாம். ಹೋರಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿರಬಹುದು. 1 பேதுரு 1 ಪೇತ್ರ 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. தெளிந்த புத்தியுள்ளவராயிருங்கள், விழித்திருங்கள், ஏனெனில் உங்கள் எதிராளாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் என்னை விழுங்கலாமோ என்று வகை சேகரித்து சுற்றுகிறான். உங்களை எப்படி சுத்திருக்கிறானா? ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾನೆ? யாரை விழுங்கலாமோ என்று, ಯಾರನ್ನ ನುಂಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, யாரை விழுங்கலாம் என்று ಯಾರನ್ನ ನುಂಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, சகலத்தில் கர்த்தருடைய விலக்கி காத்துக்கொள்ள போறார். ಸಕಲ ಕೆಟ್ಟದ್ರಿಂದ ದೇವರನ್ನ ದೂರ சகலத்தில் கர்த்தருடைய விலக்கி காத்துக்கொள்ள போறாரு. ಸಕಲ ಕೆಟ್ಟದ್ರಿಂದ ದೇವರನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ கருத்துள்ள ஜெபத்தை நீ செய்ய வேண்டும். ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀನು ಮಾಡಿ. யாபேஸ் எப்படி ஜெபித்தானோ, ಯಾಬೇಚನು ಯಾವ ರೀತಿ அவன் ಪ್ರಾರ್ಥನೆ எப்படி அந்த ಮಾಡಿದನು? 4 காரியங்களை
ಕರುತ್ತುಳ್ಳವನಾಗಿ ದೇವರಿಡத்தில் கேட்டானோ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿದನು. நீ எப்படி கேட்க வேண்டும்? ನೀನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. நீ எப்படி கேட்க வேண்டும்? ನೀನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ நீ ಕೇಳಬೇಕು. எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும்? ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. அநேகர் சாட்சி கொடுத்தீங்க. ಅನೇಕರು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ರಿ. சாட்சி என்பது எப்படி கொடுக்கணும்? ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಕೊಡಬೇಕು? கர்த்தர நாம மகிமைக்கு கொடுக்கணும். ಕರ್ತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಬೇಕು. அடுத்த ஆளு மைக் வாங்க கூடாதுன்னு கொடுக்க கூடாது. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಮೈಕ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. அம்மாவா இல்லீங்களா? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? பாஸ்டர் எவ்வளவு நேரம் கொடுத்தாரு சாட்சிக்கு? ಪಾಸ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೊಟ್ರು? எத்தனை மணி நேரம் கொடுத்தாரு? ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೊಟ್ರು? எத்தனை மணி நேரம் எடுத்தீங்க? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ? கர்த்தர்கள் ஒழுங்கு கிரயமா இருக்க வேண்டும். ಕರ್ತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು. ஏனென்றால் அவர் நீதி உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನೀತಿ ಉಳ್ಳ அவர் ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நியாயாதிபதியாய் இருக்கிறார். ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. அவருடைய பிள்ளைங்க நம்ம எப்படி இருக்கணும்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು? எல்லாவற்றிலும் ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ சரியாய் ಸರಿಯಾಗಿ சரியான பாதை பிடிக்கணும். ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ. உங்களுடைய தாசர் என்ன சொல்றாங்க? ನಿಮ್ಮ ದಾಸರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியணும். ಆ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. வழிபடுதல பேசுகிறது ನಾನು ಬಲಿಪೀಠದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ வருகிற போதகர் அல்ல, ಬರುವಂತ ಬೋಧಕರಲ್ಲ, தேவன். ದೇವರು. If you believe, ನೀವು ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ கர்த்தரோடு பேசும். ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಂತು. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ஷஹதுல் கபலாத் ரிமந்தன ஹுஷந்த ரியா ஹதுரா ஷஹதுல் கபலவியா. தேவனை பார்த்து ஒப்புக்கொடுங்க. ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. கர்த்தரை பார்த்து ஒப்புக்கொடுங்க. ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ ஆவியானவரே, ಆತ್ಮನಾದವರೇ, தகப்பனே சுவாமி, ತಂದೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ, எங்கள் கொடுத்திருக்க வாக்கு தத்தம் ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ எங்க ವಾಗ್ದಾನ வாழ்க்கையில கிரியை செய்யணும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ எங்க ಮಾಡಿ. வாழ்க்கையில கிரியை செய்யணும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ நான் ಮಾಡಿ. அசட்டை உள்ள ನಾವು ಅಸಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳ ஒரு விசுவாசி இருக்க கூடாது. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರಬಾರದು. தேவனுக்கு பிரியமுள்ள விசுவாசியா இருக்கணும். ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ஆவியானவரே, ಆತ್ಮನಾದವರೇ, ஹalleluya. யாபேஸ் எப்படி ஜெபித்தானோ ಯಾಬೇಚನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ எனக்கு ಮಾಡಿದನು? ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுங்க. ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು பரிசுத்த ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ஆவியானவரೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದವರೇ, உதவி செய்யும், ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. உதவி செய்யும். ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. புதிய ஆண்டில் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதாக. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ கர்த்தரை ಇರಲಿ. பார்த்து கேளுங்க. ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ರಿ. நான் ஹalleluya ரமோஷவ்யாக்கமலா துனாஷகவ்யாக்கமலா ஒரு கருத்துள்ள ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறேன். ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. உங்களுடைய ஹalleluya தாசனாக யாபேஸ் ನಿಮ್ಮ ದಾಸನಾದಂತ ಯಾಬೇಚನು எப்படி ஜெபித்தானோ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ அவன் ಮಾಡಿದನು? எப்படி பெற்றுக்கொண்டானோ, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ நான் அப்படி ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು? பெற்றுக்கொள்ள போறேன். ನಾನು ಅದೇ ತರ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. நான் அப்படி பெற்றுக்கொள்ள போறேன். ನಾನು ಆ ತರ என் ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. கர்த்தர் எனக்குள்ள இருந்து பயப்பட போறீங்க. ನನ್ನ ಕರ್ತನ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದ್ದು ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ. இனி நான் வெறுமையான பாத்திரம் அல்ல, ಇನ್ನು ನಾನು ಬರಿದಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲ. நான் தள்ளப்பட்ட பாத்திரம் அல்ல, ನಾನು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲ. தகுதி இல்லாத பாத்திரம் அல்ல, ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲ. கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்ட பாத்திரம். ಕರ್ತನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ I ಪಾತ್ರೆ. am a chosen vessel. ನಾನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆ. ರುಷಬರಿಯಾ ಕಮಲಬದುರ ರೆವೆವೆವೆ ದುರಬ ಶಂದರಿಯಾ ಮೆಹದುರ ಶಹತು ಕಮಲಬ ಶಂದರಿಯಾ. அவியானவரே சுவாமி, ಆತ್ಮನಾದವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, புதிய ஆண்டுக்காய் நன்றி. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ இந்த பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. ನೀವು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನ கேட்ட ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் வாழ்க்கையை கிரியை செய்வதாக. ಕೇಳಿದಂತ கொடுத்த ಮಾತುಗಳು ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தங்களும் வாழ்க்கையை கிரியை செய்வதாக. ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನ இவர்களை கர்த்தர் பயன்படுத்துவீராக. ಇವರನ್ನ ತೆಗೆದರೆ ಉಪಯೋಗ. இவரை கொண்டு ஆயிரங்களை கர்த்தர் சந்திப்பீராக. ಇವರನ್ನ ಪೀಡಿತ Use in the mighty way in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. God bless everybody. ದೇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ நீங்கள் ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. பரிசுத்தமுள்ள தெய்வமே. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನನ್ನ ದೇವರೇ.